वेंकटेशाय। ओम पद्मावतीये नमः। भक्तगणों, आज हम कार्तिक ब्रह्मोत्सव के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। माँ पद्मावती तिरुचानूर में स्थित माँ पद्मावती के मंदिर में 9 दिनों के लिए वार्षिक कार्तिक ब्रह्मोत्सव का आयोजन हुआ है। ध्वजारोहण से होकर अंकुरार्पण से प्रस्थान करके ध्वजारोहण से आरंभ होकर अभी विभिन्न वाहनों पर माँ पद्मावती आरूढ़ तिरुचानूर के 4 माड़वीदियों में दर्शन देते हुए भक्त कोटि को अपनी कृपा से अनुग्रहित कर चुकी हैं। अभी हम अंतिम पर आ गए हैं। आज माँ पद्मावती के ब्रह्मोत्सव के अंतिम चरण पर हम ध्वजा अवरोहण कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का, वीक्षकों का सादर स्वागत करता हूँ। श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल हिंदी चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी आप देख रहे हैं कि ध्वज स्तंभ को देख रहे हैं। वहां पर उस दिन आरंभ की सूचना के रूप में जो लगाए हुए पताका है, उस पताका को आप देख रहे हैं। उसका अवरोहण आज होने वाला है। इसका अर्थ यही है, जिस रूप में अंकुरार्पण के द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित करने वाले ब्रह्मोत्सवों का आगमन और श्री गणेश होता है और श्री आरंभ होता है, उसी रूप में उतनी ही भक्ति, उतनी ही श्रद्धा के साथ आज 9 दिनों के बाद, आज प्रातःकाल से लेकर हम माँ पद्मावती के लिए भगवान वेंकटेश्वर तिरुमला से भेजे गए उपहार और भेंटों के जो समूह और अर्चक स्वामियों के द्वारा लेकर तिरुपति की गलियों से गुजरते हुए कोदंडराम स्वामी मंदिर और गोविंदराजा स्वामी मंदिर की ओर से आते हुए वकुल माता मंदिर से होते हुए हल्दी मंडप तक जाने के बाद वहाँ तिरुचानूर के अर्चक स्वामी उन सभी उपहारों को स्वीकार करके माँ पद्मावती को समर्पित करके आज दोपहर को मध्याह्न के समय चक्र स्नान कराने के द्वारा पूर्ण रूप से पंचमी तीर्थ की विशेषता हम देख चुके हैं। और जिस प्रकार के जो वज्र और अनेक प्रकार के नाना प्रकार के रत्न खचित आभरणों को भगवान वेंकटेश्वर तिरुमला से अपनी देवेरी पद्मावती को उपहार के रूप में बेचते हैं, उन सभी को स्वीकार करने के बाद माँ को उन सभी को अलंकृत करके भक्तजनों को उनका दर्शन दिलाते हैं अर्चक स्वामीगण। उससे माँ भी प्रसन्न हो जाती हैं और उसके बाद उनको स्नपन तिरुमंजनम करवाने के बाद आज मध्याह्न के समय श्री पुष्करिणी में श्री चक्र स्नान के द्वारा उस वार्षिक ब्रह्मोत्सवों की जो समाप्ति हो गई है, आज रात को अंतिम दिन रात को ध्वजा अवरोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभी आप देख रहे हैं पटल पर अर्चक स्वामीगण सभी जो वेदोदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ अभी इस कार्यक्रम को निर्वाह करते हैं। जिस रूप में आरंभ करते हैं, उसी रूप में उसका अंत भी बहुत ही शास्त्रोक्त रूप से करना अनिवार्य है। ये सारी बातें अभी वैखानस आगम और पांचरात्र आगम में स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। यह तो बताया जाता है कि माँ के बारे में बताते हैं, विष्णु पत्नी जगन माता विष्णु वक्षस्थल स्थिते पद्मासने पद्महस्ते पद्मावती नमोस्तुते। इस रूप में माँ की वंदना की जाती है। ऐसी जगत जननी लोक माता पद्मावती की ब्रह्मोत्सव के अंतिम पड़ाव पर, अंतिम चरण पर हम आए हैं। अभी आप देख रहे हैं एक वाद्यकार अपने वाद्यों के प्रस्तुतिकरण के द्वारा नाद भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे बताया जाता है, नवदा भक्ति आध्यात्मिक रूप में नवदा भक्ति के बारे में बताया जाता है। अब
हम लौकिक रूप से जब देखेंगे तो अनेक प्रकार के जो भक्ति के प्रदर्शनी होती हैं, यानी इस प्रकार के भजनों में जिस प्रकार अर्चक स्वामीगण समस्त भक्ति की ओर की मनोकामनाओं को माता को निवेदित करते हैं और इसी रूप में वाद्यकार अपनी वाद्यों को बजाने के द्वारा अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं और अपनी भक्ति को समर्पित करते हैं। और कलाकार विभिन्न प्रकार के कला रूपों का प्रदर्शन करने के द्वारा सभी भक्त कोटि को, वहाँ पर पधारे हुए भक्त कोटि को मनोरंजन प्रदान करते हैं, साथ ही साथ उस शोभा यात्रा की दिव्य गरिमा को, भव्य गरिमा को और भी बढ़ाते हैं। और इसी प्रकार समस्त पदाधिकारी जो आहूत आते हैं, जो आश्रित लोग हैं, यानी भक्त कोटि, उनके लिए सभी प्रकार की जो सेवाएं करने के द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। देवदेव सर्वेश समकेश महाट कुंभकर्ण कुंभकर्ण कलिदार्कमंडल विक्रमक दशमुख सिंहमुख एतद् देवता प्रवृतम् भेरी समूहनर्चगीतानं घोषयेत्। नमः समस्त भूतानाम् अन्तर्ज्योतिस्वरूपिणे विडवामुख कालाग्ने मूर्तये जातवेदसे अखिल जगदभिवृद्धिरस्तु। ओम अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतम्। अखण्ड जगदण्ड प्रकाशकृत ज्वाला सहस्र ज्वाला प्रदृढाङ्गार वन्नतनु वेशीरित चतुश्रवण त्रिपाद षण्नेत्र आज्यपात्रयित सुक्स्रवैत सप्तजिह्वा आज्यपात्रेण बहुक्रिया सुषुम्ना ज्योतिष्पतिः प्राणप्रतिरोधादा इत्यादिरस्पभिः सूरसोमार्चत सकलदेवता कल्पित हविर्भाग देवदूत अजत वस्त्रोत्रियालङ्कृत कृष्णोजनोपवीत मौञ्जी मेखलाबन्धन जन्मकुट मकर कुण्डलाज्जनेक दिव्यमण्डलमण्डित स्वाहा देव्या सह पावकजमाहनारूढस्य एतदज्जग्नप्रत्यपया तन्नामतालप्रिया रुद्रतालप्रिया सकलस्वात्पिदं पदं गृहीत्वा तृप्तो भूतृप्तो भवतु। आटताళం నటభాషా రాగం लोकहितानुगताहुतिवाहकहव्यकुलाधिपतिम् वाहनमेतदजम् परमम् वरया वरदम् ज्ञानसमाधिकृतानुगताखिलकारणवायुसखम् भेरिकताडनतालविभेदित पावकतालमिदम् तत्तत्पावकतालमिदम्। अग्नेः पत्नी पुत्रपौत्र परिवार समेत एवं बलिन्दामस्याज्जन्मज्जातु अग्नेः आरूढस्य दशधर्मधर्मसम्मेषन् नमस्याम्यहम् हस्तस्तव्यभिरुण्णमत्पलतनं शक्यः शुक्स्रवौ वामेस्तो वरमाज्यपात्रमनसं यत्तालवृत्तान्तमं विश्वक्सेन गिराप्रयातनगरीं జ్యోతిష్మతీముత్తమాం జ్యోతిష్మతీ పట్టణం అగ్నిదేవుడిది, అక్కడికి వెళ్ళపోని మళ్ళీ మీరు రండి అనేసి ప్రార్థన చేస్తున్నామన్నమాట. తర్వాత యాంజదశమండలే గంధ పుష్పాఢ్యదోదకం నిక్షప్య పుండరీకం పుండరీకవదనం త్రిలోచనం చతుర్భుజం శంకృతాంజలిబలం గ్రామాభిముఖం మహిషవాహనారూఢం గ్రామాభిముఖం మహిషవాహనారూఢం యమధర్మర ధనుర్ధర ప్రియ విష్ణో నిరంతర క్రోధ నిర్మల నైభవ్య కేతురక్షక ధర్మాదత్త భుజమరుష పాశమృదు దుష్టా ప్రభుతభిః భేరీ సమూఢీతాదకం ఘోటయేత్. నమః సమస్త భూతానాం ప్రాణినాం నిర్వాపకారిణే యమాయ ధర్మరాజాయ పరమాత్మనే అఖిల జగదుద్ధర్తరస్తు. ఓం యమాయ సోమకో సునదయమాయ సుహృదా హవిః యమో హయజ్ఞో గచ్చత్యక్తి లోకో అలంకృతః. అఖిల జగద విబుద్ధిరస్తు. జై జై ధర్మరాజ ఈరాం కుదవాస వేదాంత దండపాశ్చ ద్విలోచన పీతాంబరయోపవీత హారకేయూర కటక కిన్నాంబులీయ కరసూత్రవందన మకర కుండలాంజనేక దివ్య మండల మండితుశ్చ అఖిల జగజ్జీవాకరణ
ప్రియ చంద్ర భయంకర మహాంధకార రూప నిఖిల సుధర రహికి జనిదసన విశ్వమక నిఖిలో బులాన మహామనుషభావనారుడస్య అగణజగతంత కల్ప కల్పాంతర చక్ర బ్రహ్మానంద కాలకాలం దంతకస్య ఏదు జమగత్య ప్రియ తన్నామతాళ ప్రియ బృంగిణీ తాళ ప్రియ కర్తగరుత్త ప్రియ సౌధాంచ వాద్య ప్రియ సకల ధర్మ పరిపాలనస్య సకల స్వాత్మిదం బలిం గృహీత్వా తృతో భవతు మధ్యమ తాళం శాంతారాగం కాళదూతపకాళభాషధకాళమేఘనిపకాళవిధం కాళచక్రకృతకాళచక్రకాళకారణమహాతనుం కాళవిదుసకకాళహారపది కాళపూజితహర ప్రియం భేరికానుగుణతాళభేదయతాళమేతదిహదోదితం యమతాళమేతదిహదోదితం తీర్థానోత్తమ గచ్చంతు యుష్మత్పదం యమాయ నమః శ్రేష్ఠేష్టారకం చ సోమనాథం క్షేమాయ పునః ఆగమనాయ చ నానారత్న సుమత్తనిర్మితాలంకారమధ్యాకృతం సాకల్యాయమయాతరంగభజనం సంస్థానదండాయుధః ధర్మాధర్మ విచారణः సమృద్ధండాదివైకింకరైః విశ్వక్సేన విభీషణం ప్రయాణనగరీ ఉత్తారణ సంయమీ ఉత్తారణ పట్టణం ఉన్నటువంటిది యమధర్మరాజును పంపిస్తున్నాం మనం. ఇప్పుడు నిరుక్త గత్య నైరుతిమండలే గంధపుష్పాఢలోలకంఠ భూప్రవర్ణం త్రినయనం చతుర్భయం శూలగద్గదనం పుష్టాయుధం ప్రచండం బాహుబలసౌర్యం నిర్మూదాకరణం భేదశత్రవర్గం వాచాదికోకం భజంస నిజామండల కామరూప మహోల్కన్న మహోన్నత భిన్ననాశ భీమకర శార్దూలనగం ద్రవిష్ఠ మహాద్రవిష్ఠాకరాల ద్రవిష్ఠ కోకణ విదగ్ధన విచార విజన్మఘం సూరహస్తస్తంభూత యాపూర్ణదివ్వలకారండభక ప్రళయాంతకార సోమదత్తాది మహాభారత పరివృతం మహామనుజవాహనారూఢం నానావిధ ఆయుధారణం రక్షోగణమనిస్థితం భేరం వామనం భేరీ సమవిహరణం గీతాదిమం ప్రోటదేత్ నమః సమస్తగీర్మాణ కర్మ నిర్మాపకారణే అశేషాసురనాథాయ రక్షోది పదమూర్తయే అఖిల జగత బుద్ధరిష్టు దృష్ణయా సహ జైత నిఖిల నిశ్చాతీప నిరుడతి నీలవర్ణను ద్విబాహు రక్తనేత్రద్వయ రక్తకుంచితోజ్జాగరకలాప కేశపాదకలాంతరంత కర్ణావదంస పవనిగ్రహో వ్యగ్రహ విగ్రహ విశేషశార్దూలనాభినిదాన మహామనుజవాహనారూఢ యౌమత్యాదేవ్యా సహ వ్యోమాధిపతే అసరసురగణనీత సహస్రజనకోటినికరవీర వైరకటకాయుధర కటకాయుధ సన్మానకర్ధమాన బద్ధవీర ఖడ్గపాణిశ్చ ఏతన్నిరుతగత్య ప్రియ తన్నామతాళ ప్రియ సకల స్వాత్మిదం బలిం గృహీత్వా వృత్తో భవతు భైరవరాగం జయతాళం జయతాళం జనరూప మహానరవాహన ఖడ్గ కుంచిత గుణాన్విత భూషణ దీప్తకులాకం వందిత దైత్యకులాకయుతం
రుచితాల తత్తత్తిరు సమసేవామధునయుష్మపదం హృదయేన మహారత్నే వితరపరవార సమేతాయ ఉపస్యాత్తులంతజ్యాత్ హే నిర్గతి బాల పరిగృహీత్వా భవతు ద్రముష్ఠాదన్న జగం ప్రచండపవనవమానేన భీమాకృతి దీర్ఘగ్రీవగయా తదాన విగృతి కాలప్రహీనాకృతి రక్షోభిపదక్షతోక్షైవలోకముక్షయ దీక్షాదరో విశ్వక్సేన గిరే ప్రయాత నగరీ రక్షావతి రక్షావతి పట్టణంకి మళ్ళీ తిరుగురా స్వామి అనేసి వినుడిని మనం ప్రార్థన చేశాం. వరణ దశ బలమండలే గంధ పుష్పార్థదోనకంఠం శంఖగరిణం రజతాద్రశంకాసం శ్వేతవర్ణం కమలాత్మజం చతుర్ముఖం అష్టనేత్రం భుజాష్టకం చండపాదకుంతోమనకట్కలిండిబాలచామలవద్మహస్తధారిణం మహానదీ సప్తసూత్రాంతకస్య వనక్రమక్రాద మహాజలగ్రహీ చక్రవాదకౌంచమకం సకారుండవాద పక్షసమూహం కమలాంజనకాల కంకణ వికంకట భయంకర చోదన కృతాంగ విస్ఫోరక భారతండ మహోద్దండ విజయ సూరదండ విక్రమోద్దండ పవనమయ కోలాహలాది మహాభారతదే పరివృతం మకరవాహనారూఢం అనంత సేనాసేవితం సిద్ధసాధ్యగణమధ్యస్థితం భేరీ సమీహృత్యగీతాదికం ఘోషయేత్ నమః సమస్త భూతానాం ఆధారాయ స్వరూపిణే మహామాయాద్య సంవర్త వరుణాయ మహాత్మనే అఖిల జగత బుద్ధిరస్తు భక్తాయామి బ్రహ్మణాస్తేదమానో హవిర్భిః అహేదమానో వర్ణేహ గోజ్యోజగో సహానాయుర్భోధి సకల లోక సుభిక్షణకర సకల లోకానురూప కాలకృష్టి దృష్టి న్యష్టదగదంత దేవ్యోన జీవాత్మక శుద్ధస్ఫటికాపురం దివ్యబాహు భోజనద్వయ రక్తాంతరపత్రాదేవుల సత్కారన్నమృతహారకేయూర కటకర్ణామదం కుండల సత్యజ్ఞాన సూత్రోధర వందనారవంజత కటి సూత్రాగ్రే కటకాద్యనేక దివ్య పుట్టనమండితస్య ఇకన జగదన్న కల్ప ప్రళయ కాల పాశ పాణి మహామాయాధవ్యక్త మహామకరవాహనారూఢస్య ఏతయా దేవ్యా సహ సకల జగజ్జీవ చైతన్య ప్రసన్న ప్రకృతి స్మృతిస్య ఏతద్వర్ణకజ్జన్మయ ప్రియ ఉత్సుకతాళ ప్రియ సకల స్వాత్మిదం పరిగృహీత్వ తృప్తో భవతు వసంత రాగం సకల వికల్పకారణ విలయ విగ్రహ సప్తమం కులభిజం ప్రభు వాహన సుకర పాశధృతం పరం జగతి సప్తమహిత వృష్టి సమృద్ధితం గరుడ సన్నిధి భేరితాడన వరుణకాలమిదం తత్తరుణకాలమిదం సమసేవాగచ్చంతు యుష్మత్పదం హే వరుణ అత్ర స్థాతం యన్మాద్యానికం కుర్యాత్ గౌర్యా గౌర్య సమన్వయా సరకరో రూఢామహి ప్రాణయ పుణ్యా పుణ్యనదీన దంపతుకలే సంసేవ్యమానశ్చయ ఘోరాకార భుజంగపాశవరబుద్ధేవీ ప్రతీచీ ప్రతి వరుణాయ నమః శ్రే శ్రే విశ్వక్సేన గిరాప్రయాత నగరీ వృద్ధాపతీం దృశ్యమాం వరుణాయ నమః స్వే స్వే స్థానగచ్చదు శోభనకార్య పునః ఆగమనాయ చ ఆ వరుణదేవుడి యొక్క పట్టణం వృద్ధాంగిని అనటువంటి పట్టణం అక్కడికి వెళ్ళిపోమని ప్రార్థన చేసి వాయుమండలానికి వెళ్తున్నాం. వాయుదశమన మండలే గంధపుష్పార్థదోరగన్నిక్షత్య వాయుదశస్థిరం సత్వనేత్రం సువర్ణాచల సన్నిభం బ్రహ్మాండ కనభూషణం షణ్నేత్రం ఆశ్రితకోటిఫలసేనా సమూహాపరివృతం వభామండలమండిత ఘంటారమసేవితం శంఖచక్రగదాపద్మశాంకమసరాయిత్యాయుధం సురంతబలవాటసకస్తగోస్తభాగ్రం శరభవాహనారూఢం ప్రాణికోటి మధ్యస్థిరం భేరీ సమీకృతగీతాదికం ఘోషయే నమః సమస్తభూతానాం ప్రాణినాం ప్రాణిరూపిణే నిర్వాణం ఫలసంచార వాయువే పరమాత్మనే అఖిలవిధ ప్రబుద్ధనిస్తు ఓం పుష్టంజామానవద్భుతా అవాం శ్యామృహీమహే
జగజ్జీవన నిష్కల విష్కల పరమాత్మ భూతాత్మక విగ్రహోజ్జగంతమిండమండతోద్భవ శుద్ధబల సంభృతికారణ బ్రహ్మ వివేక కార్జన్న కోటి జీవాత్మాభిషిక్త విగ్రహ జగదంత జీవనన్నాబ్జుపగ్రీవ అనేక గిరిజమండల మండిసస్స ఏతదవాదిగచ్చ ప్రియ తన్నావతార ప్రియ సగణ స్వాత్మిదప్పని గృహీత తృప్తో భవతు మలయమారుతరాగం ఘటతాళం ఈశ్వర సృష్టి లయ స్థితి ప్రియ జీవనం ప్రతిజీవనం వ్యోమకేశ నినాదనస్కళ నిష్కళం మృగవాహనం దేవదానవ మానుషాని పిపీలికా పరిజీవనం వాద్యఘోషణ ప్రేరితాడన వాయుతాళమిదం ప్రియం వాయుతాళం ప్రియం తీర్థాంతోం సమదేవనాథమధురాగచ్చन्तు యుష్మత్పరం కృష్ణ భంకట కృష్ణ సారమృతం సంస్రాజ్య వృద్ధాసమం రత్నాలంకృతకైతవంకుశకరద్దోభ్యాం ముఖాభ్యాం మహాం మందం మంద సమర్ఘగంధమదనం ఘ్రాణాత్మకం ప్రాణినాం విశ్వక్సేన గిరః ప్రయాత నగరి శ్రీగంధమేణీ శుభాం శ్రీగంధము అనేటువంటి ఆయన పట్టణం అక్కడికి వెళ్ళిపోయి చెప్పాం స్వే స్వే స్థానగచ్చదు శోభనార్థం పునః క్షేమాయ ఆగమనాయ చ కౌబేర దశమన్వంతరే గంధమిష్పార్థదోదకన్నిక్షజ్ఞ ఉదీర్జాన్నిశస్సనం సుమఘదివ్యాంగనాదిగీతామోద వినోద విభవానందం చతుర్భజం కిరీటాలంకృతన్మకృగళారిజాతకృతమకృతపారిజాతకమలపున్నాగసకళప్రసోపరాగం కుమాంకద ప్రచండ మండమాబ్జాన విరాజమాన గంధర్వ హేళీ విశ్రామం వహేర్భేస్తదిదార్జ్యకరణమరణోత్సంగ కనకమౌంజేరిణూపురాంగద ఘనఘన విజృంభమాణ ప్రజాలించిదాస్థాన మండపం గృహగృహాంతర నిత్యవాసవరమింద సమూహం ద్విముఖ త్రిముఖ చతుర్ముఖ పంచముఖ షణ్ముఖ జ్వాలాముఖ అర్కముఖ శార్థూనుముఖ ప్రవేష్టితం శమూనిఘైర్వైభవాంచితం అశ్వారూఢం చతుర్థ సపుమనాధీశ్వరస్య విష్ణోర్మహోత్సవదేవార్థం సుముఖశ్చాదుశ్చతు నమస్తస్మై కుబేరాయ నిధీసాయ మహాత్మనే శివమిత్రాయ జగదాం మహదైశ్వర్యమూర్తరే ఓం సోమో ధేనగో సోమో అర్వంతమార్గో సోమో వీరమణ్యదాతు యజ్ఞం విదధ్యగో సభేయం విదుశ్రవణయ్యోదరాశురస్మై నిధీస ఈదండమండలాపూరిత మహానిధి సంజయాదన శ్యామలదను లోచన రక్తకైశంబార్యోపవీత శ్వేతోత్తార సంఘనౌమ్య సర్వాంగ హేమాభరణభూషిత త్రైత్రింశత్కోట దేవతారాధిత కిరీటమకుటోత్తంగ సంఘపద్మాక్త మహానిధీమరిఢ ప్రపంచ కాంచోపకలిత మహదైశ్వర్యమూర్తిశ్చ ఏతత్ కుబేర గజ్జప్రియ తన్నామతాళప్రియ సకల స్వాత్మిదంబరం గృహీత కృతో భవతు ఆటతాళం శ్రీరాగం గణేశం గారగలనాథ సగదేవ కులదీపం శ్యామల
ధర్మరాజు కుబేర స్వాత్పదమ్మల గృహీత్వా దత్తో భూతత్తో భవతు యావత్ ప్రతిత్యం ఆచార్యాచ భగవాచక పరిచారక దక్షిణార్థం అర్థ సాధవ్యం వాచ్యాదం కుర్యాత్. అసలు ఎందుకు దేవతలంటే అక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో అర్చక, అధ్యాపక, వాచక, పరిచారక, వేదపారాయణ సమస్తమున్నటువంటి కార్యనిర్వహణాధికారుల నుండి రక్షించేదానికి ఇక్కడ ఉండు, మమ్మల్ని చూడు అని చెబుతుంది. అత్ర స్థాతవ్యం, అక్కడ ఉండు, వీళ్ళందరినీ రక్షించుతుంది. దర్జాదుర్జరంగం గట్టరంగోన్నదం వీణాపాణిభురండమత్వడం మధ్యాభిరాజశ్రేం శ్రీభర్యక్షమకుందకుందనదేవ్యాగరుంజాధమం విశ్వక్షయనిగ్రహప్రయాసకరీం సప్తమి నామ్నాలక అనేటువంటి పట్నం. అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ పునః తిరిగి రండి అనేసి కుబేరుని ప్రార్థన చేసి ఈశాన్యుడి దగ్గరికి మనం వెళుతున్నాం. ఈశాన్యదశబలమండలే గంధపుష్పాట్టలోదకండిక్షవ్య ఉదయాచలసంధరం పాండురవన్నం ధవలఛత్రజామరశ్వేతాంబరధరం పంచమహం త్రిశూలఢక్కారమృదంగాధ్యాయుధనం కుంభినీ పరిస్థితం బాహుబలమహార్ణవభైరవం కాలరూపబిభ్రాణభూత ప్రేత విషాద బ్రహ్మరాక్షసాకనీఢాకిని దైత్యదారమహోరగభూతగణసేవితం భ్రమరాక్రమస్ గర్భనిర్భిన్న విలత సమూహం అనంతవైభవం దశదిశపూరిత ధనధనిధ్యమిధ్యమిన్నిస్సహాన భేరీ రంగాకార శకాంకాకార నిర్గోణ సకలలోక భయంకరాకార నిరాకార వైభవం ఋషభవాహనారూఢం పరమనగణమధ్యస్థితం సుప్రతిష్ఠితం భేరీ సమయూహనగీతాదికం ఘోషయేత్ నమః ప్రథమనాథాయ కైలాసాచలవాసనే సిద్ధ్యుప్తప్తద సంహారా నేత్ర ఈశానమూర్తయే అఖిల జగతి విగ్రహస్తు తమీశానం జగాదస్తస్పరిం ధియం జన్మమవాతే హోమహే వయం పోషాణాయ వేద సామసద్రతే వాయురధస్మే. జై జయ మహేశ జగల జగదండ నాయక శూన్య నిర్వాణ పద ప్రణవిందనామయ ప్రకాశనంద ఈదగోడ నిధీశ శంఖస్ఫటికాపతను ద్విబాహు లోచనత్వయ రక్తాంబరముక్తావళీవలస్కారణమగుడంహారకయూర కనకనామదంస బాలేందు కళాన్వేషిత విరక్తి జ్వాలామకుట పండితస్య ఏతదీశాల గజ్జ ప్రియ తన్నామతాళ ప్రియ తాండవనృత్య ప్రియ మృదంగవాద్య ప్రియ సేనదాడు గాన పాత్పదం బలిం గృహీత తృతో భవ తృప్తు. భృంగిణీ తాళం. శంకరాభరణ రాగం. భేరికానన ఘోషణం వృషభగలధర ఘటిత ఘన ఘన ఘంట ఘోష విఘట్టనం వివిధ నిశచిరనీత డమరుకటం హితయానుగం సకల సురగణ విజయ శుభకర వీషతాళమిదం తప్ తప్ ఈశతాళమిదం త్రిలోచనం త్రిశూలినం జటాధరం నటాధిపం గవర్ధినం విమర్దినం ప్రభంజమోహకారణం విలోచనం త్రిశూలినం జటాధరం నటాధిపం కపర్దినం విమర్దినం ప్రభంజమోహకారణం పురాంతకం జితాంతకం నదాంతరంగతోషకం దిరంతనం తపోధనైర్విచింత్యమాన విగ్రహం ఉమాపతిం నమామితం కపాలినం కృపాలయం భుజంగరాజభూషణం
शिवस्य तालमीदृशम् तीर्थान्तोत्सवसेवनार्थमधुना गच्छन्तु युष्मत्पदम् मोक्षेण स्फटिकेन्दुबन्धदबलं घोराजमारुह्यताम् रुद्राम्यासहित त्रिशूलवरबालेन्दुचूडामणिः ఈశాన్యప్రమదైర్గణైః పరివృత శూలాగ్రణీ వజ్రవతు విశ్వక్సేన గిరాః ప్రయాత నగరి కైలాస శైలస్థిత. ఆయనది కైలాస పర్వతం. అక్కడికి వెళ్ళి శోభనార్థే సుమ క్షేమ ఆగమన అనేసి మళ్ళీ మనం చెబుతున్నాం, ప్రార్థన చేస్తున్నాం, వెళ్ళిరా నాయన చక్కగా మళ్ళీ మేము పిలిచినప్పుడు రండి అనేసి. అట్లాగే ఇప్పుడు ధ్వజ అవరోహణం కర్మ కరిష్యే ఇది సంకల్ప్య. వాద్యం ప్రీతాం సర్వలోకైః శ్రీవత్సంకటలక్షణః వృశ్చైత్సపరవారస్య కశ్చిన్మంత్రగణైః సహ నూపరవీతాంబర శ్రీవత్సకవస్తు మకరకుండలకైయూహార సుదర్శన పాంచజన్యకరావత్మ ధరస్య కనకకమలకలహార తులసీ పున్నాగజాజీ సహస్రపత్ర కమల నానావిధ పరమణమనుసారం కృష్య సురాసురమదముకుటమలితజన కమలయుగలస్య లక్ష్మీ మనోహర వక్షస్థల భోగీంద్ర భోగసగినస్య సహస్రపత్రమణమనయుగ ప్రకాశమాన దివ్య విగ్రహస్య మునిజనానుగ్రహ రత్నాకర కుమారక రత్నగర్భాజగల మహడీ సమలంకృతస్య ఉభయ పార్శ్వకర్ణ సువర్ణవాహన అన్నవసైన శూర్ణీకృత దిగ్భశ్చత్ర పుండరీక విశాలాక్షేయుగలస్య కమలాయవతే కరకమలకృత పాదధూళి పరిపాలిత భుజబలగత కస్య భుజబలమదితం సకల దశమత్పురోగమ సకల నిశాచరణకరస్య దేవ సమక సమయ సతత సకల సురవరమకుట చుంబిత చరణ సరసీరుహులస్య మత్స్యకూర్మ విరాహనారసింహ వామల శ్రీరామ బలరామ కృష్ణ బౌద్ధ కల్కాగ్రీతాం ప్రాదుర్భావ పద్మకేశనిప జగత్రస్య అస్య దేవలోభస్య నిష్కల పుష్కరస్య నేత్రయుగలస్య పురుషోత్తమస్య శాంగపానే మహోత్సవ సేవార్థం అత్ర స్థాతవ్యం వాద్యాదికం కుర్యాత్. అస్య దేవదేవస్య తీర్థనక్షత్రం గరిష్యే తదా కోజ్జద్గల సురాదివాద్యైదగృహ్య గరుడలక్షణ రక్షధ్వజవనం సముత్తాబ్జతే. సిద్ధ విద్యాధర గణలకంధర ఓం ద్విజేంద్ర మాతృదాస్య పరమోదన విష్ణుసఖ విష్ణుధ్వజ రూప వేదశాస్త్ర గౌరయ్యమాన వినతానందవర్ధన కస్సపదర పన్నకాసన అనూరుడానజ రజగస్సవాది మహాసత్వ నిషూదన నవరత్న మానాలంకృత వక్షస్థల మరిగుండలద్వైదర అమృతహరణ దక్ష వేదాంత జ్ఞానస్వరూప ఆశ్రితదానపరాయణ చిత్స్వరూప అమితబల విక్రమ శత్రుపక్ష భయంకర స్వపక్ష ప్రియకర చతుర్ధజ పూమన సంచార శరణాగత వత్సల మాధవ పదగల ధ్యానపారీణ పురీ నివాస రణంజితాశ్రేంద్రానుజ గరుడ గబ్జా సంఘేన రాజా రాష్ట్ర గ్రామ యజమాన అర్చకాధ్యాపక వాచక పరిచారక వేద పారాయణాధి సర్వసమృద్ధిరస్తు. శూద్రాః సుభిక్షం భవతు సర్వే గ్రామాః సుభిక్షం భవతు. తాళం ఓం గోకండం భ్రమరాండం ప్రజాతునాండం గోకండం భ్రమరాండం ప్రథమక నికట ప్రధానునాన్ డిం 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 భ్రమడిమడిమకుం కుంకుమ కుంకుమహాజై హాజైనం ఈలోత అతినుభోభేరితాడనం ప్రహరామి ముదిత మునివర జన్మవారది సంభవాయక నాయకం దుహిత శతమఖ మౌళిరత్న కిరీట రంజిత పాదుకం వదిత భుజనుత శంఖ చక్ర గదాశేష ధనుత్తరం అమిత భవ భయ ప్రేమ విక్రమ విష్ణుతాళమిదం తత్తద్ విష్ణుతాళమిదం. అఖిలాఖండరత్నం సువర్ణం సదృశం ప్రభం దీర్ఘబాహుం బృహస్కందం నాగాంగభూషితం బృహపక్షం విపక్షం గరుత్మంతం నమస్తేఘం హరివాహనం హరికేతనం త్రిభువనం త్రిమదఘం రక్ష రక్ష త్రిభువనం త్రిమదఘం దీవీ బ్రూదీటమటమ బృందంగిరి గిరి సరి సరి శృపమయిదం కంకణ పణిత కింకిణ ప్రయుత డిండిమ ప్రగరుటడంబరం నంద్యం పానం ఖంజదమక్తం ఘాఘాదీశం యదలగ్నం తత్తత్ప్ర
प्रणमित भुजितं तत्तत् प्रणमित परभुजितं अंडमंडलखंड विक्रम पीन वक्षस वैनकं बालकाकलताल भेदन भेरिकानुकघोषणं गङ्गदोरस बिन्दु बन्दिर भेरिकानुकघोषणं शङ्खशृङ्ग मृदङ्ग सङ्गम गरुडतालमिदं तत्तत् गरुडतालमिदम् गरुडाय नमः। स्वे स्वे स्थान गच्छतु शोभार्थं क्षेमाय पुनः आगमनाय च। वाद्यम देव्यं बृहद्रथन्तरे पक्षो यज्ञायज्ञयं वक्षञ्छन्दारुष्यङ्गादिधृष्णिया शर्भारिजोषिताः सुवर्णादिगरत्वान् दिवं गच्छतु वःपदा विद्महे सुवर्णमकराय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात्। ओम आजानुतः सुवर्णाभम् आनाभेस्तु हिनप्रभम् कुङ्कुमारुणमाकण्ठाभागेशान्तादिसेतरम् स्वस्तिकम् दक्षिणम् पादम् वामपादम् तु कुञ्चितम् कपिलाक्षम् गरुत्मन्तम् सुवर्णसदृशम् दीर्घबाहुम् बृहस्कन्धम् नागाभरणभूषितम् नीलासिकात्मानम् महाकटम् स्मरेत् पुनः दंष्ट्राकरालवदनं किरीटवज्वलम् सर्वाभरणसंयुक्तं सर्वावयवसुन्दरम् अनन्तो वामगडवासुके पद्मोदक्षिणकर्णेतो महापद्मस्तु वामतः शङ्खशिरप्रदेशे रोहिरस्तु भुजान्तरे एवं ध्यायेत् सन्ध्यायाम् आत्मानं गरुडाकृतिम् विषं नाशयते क्षिप्रमिवाम्भसे। ॐ नमः पक्षिराजाय वेदलक्षयुगप्रभो वैनतेय नमस्ते श्रीगरुडाय नमो नमः। वाद्यम् श्रीमत्सुता वार्धिसुताधिनाथापादारविर्चन तत्पर श्री अवैरेयो विनदात्म खगेश्वर वशुभमातनोतु दीर्घनासा पुरदारुरत्नप्रसन्ननेत्राम्बुजराजन्यः अनन्यसाधारण विक्रमाढ्यो खगेश्वर वशुभमातनोतु शुभमातनोतु संपर्णमदि प्रसन्न लक्ष्मी पराक्षान्तिपुण्यमूर्ति हरे प्रिय वैष्णव धर्मदेवी खगेश्वरो शुभमातनोतु अक्षयो गुणाढ्यो बलवान् गुरुवारूरतिव्रतः कामसरो गुणज्ञः वृद्धि स्मृतिज्ञो बलवान् निदान्तः खगेश्वरो शुभमातनोतु गंधर्व विद्याधरमाननीयः सुधा समुद्धारण कार्यकर्ता खगेश्वरो शुभमातनोतु। रत्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं तदेव लक्ष्मीबलं
पद्मावती देव्यै नमः। ॐ श्री 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 पद्मावती देव्यै नमः। रामानुजाय नमः। श्रीये नमः। श्रीधराय नमः। श्री ఓం నమో వెంకటేశాయ పద్మావత్యై నమః. మనం ఇంతకాలం కూడా నవాన్నిక బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమాన్ని అమ్మవారి దయ వల్ల నిర్విఘ్నంగా కొనసాగించుకున్నాం. అందుకుగాను ఆవిడికి కృతజ్ఞతగా తన యొక్క చరిత్రని మనం ఒకసారి స్మరించుకుంటే బాగుంటుంది, మంచిది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అమ్మవారి యొక్క వెంకటాచల మాహత్యంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని స్కాంద పురాణంతర్గతమైనది, పద్మ పురాణంలో ఉన్నటువంటిది, అనేక ద్వారా తెలుస్తున్నటువంటి పద్మావతి అమ్మవారు ఆవిర్భావము, ఆవిడ ఆవిర్భవించడానికి కారణాలు మనం తెలుసుకుందాం. దేవసుదర్శన భూయోహి శ్రోతుం కౌతూహలం హిమే పద్మాక్ష సరో బ్రహ్మన్ మహాత్మాజ్యం జన్మమే వద యస్మిన్ స్తవ్యతో వైశాఖే సిద్ధురూపకతా సుఖస్థు ముక్త ఇతవై ప్రసిద్ధ జగతీతలే బ్రహ్మలోకాదుగోజ సుద్యోభ వదస్వమి కృష్ణామయి పురుష్వాద్య వద సర్వజ్ఞమే గురు. ప్రపంచంలో అన్ని భగవంతుళ్ళ కన్నా కూడా గొప్ప భగవంతుడు ఎవరు అనేసి మనకు ఒక ప్రశ్న. అంటే నైమిసారణ్యంలో ఈ ఋషిపుంగవులందరూ కూడా ఒక యజ్ఞాన్ని చేస్తున్నారు. ఆ యజ్ఞానికి సనందన సనత్కుమార సనత్సుజాత జాగ్రత్తలకు భృగ్వాదులందరూ కూడా వచ్చారు. అక్కడ సూత పౌరాణికం కలు అనేసి సూతుడు అనేటువంటి ఒక మహానుభావుడు ఉన్నాడు. ఆయన అనేక రకమైనటువంటి కథలు చెబుతూ ఉండేవాడు. వినసంపుగా ఉన్నటువంటి ఆ కథలు అందరూ కూడా విని సంతోషపడుతుండేవాడు. ఆ సూతుడు అనేక భారతం కానీ భాగవతం కానీ ఇతిహాసం కానీ పురాణాదులు కానీ అనేక సంహితలు చెప్పింది కూడా సూత మహర్షి అనేసి మనకు తెలుస్తూ ఉన్నదన్నమాట. ఆ సూతుడు ఈ యొక్క నైమిసారణ్యంలో ఋషులందరూ కూడా కలిసి యజ్ఞం చేస్తున్నటువంటి సమయంలో వాళ్ళకి ఒక సందేహం కలిగింది. ఏమిటయ్యాదంటే, ఇప్పుడు బ్రహ్మ, విష్ణువు, మహేశ్వరుడు
ముగ్గురు దేవతల్ని మనం ప్రధానంగా చెప్పుకుంటున్నాం. ఆ ముగ్గురు దేవతల్లో ఎవరు సాత్విక దేవత, ఎవరు రాజసి దేవత, ఎవరు తామస దేవత అనేది వాళ్ళకు ఒక సందేహం కలిగింది. సరే, వెంటనే ఎవరిని పంపించారండి అంటే భృగు మహర్షిని పంపించారు. ఆయన వచ్చాడు. ఆయన ఏం చేశాడంటే, ఆయనకి చాలా శక్తి ఉన్నది, దానికి తగినటువంటి గర్వం కూడా ఉందన్నమాట. అయితే ఆయన మొట్టమొదటి ఎత్తుకుంటూ బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ వాణి వీణలతో చక్కగా వాళ్ళు వాయిద్యాలు వాయిస్తూ ఉన్న సమయంలో మైమరిచి ఉన్నాడనమాట. అయితే ఈయన చూశాడు, నేను వస్తున్న సమయంలో ఇతను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నన్ను పట్టించుకోలేదు కదా అనేసి ఒక శాపాన్ని ఇచ్చారు. ఋషులకు కోపం వస్తే ఒక శాపం ఇచ్చి వెళుతూ ఉంటారు, మంచి కానీ చెడు కానీ. ఏం శాపం అది? నీకు భూలోకంలో ఆరాధనాదులు జరగవు, నీ యొక్క గుడులు ఉండవు అని చెప్పాడు అని అంటున్నారు. అక్కడి నుంచి ఈశ్వరుడు వెళ్ళాడు. ఈశ్వరుడు ధనధ్వని ధిమిద్ధిమిన్నిస్సహాన భైరీ మృదంగ భాంకార అన్నటువంటిదిగా చక్కగా నందుడు, ప్రమథగణాలు, పార్వతీదేవి వీళ్ళందరితో చక్కగా నాట్యం చేస్తూ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు. సరే, ఈయన రాకన ఆయన గమనించలేదు. వెంటనే ఏం చెప్పాడు? నీకు ఆకారం స్వరూపం అనేటువంటిది లేకుండా ఉంటుంది, లింగాకృతి వస్తుంది అని చెప్పాడనమాట. దాంతో అప్పటి నుంచి శివుణ్ణి లింగాకృతిగానే మన వాళ్ళు పూజ చేస్తూ ఉన్నారు. తర్వాత వైకుంఠనాథుడైనటువంటి విష్ణు నగరానికి వెళ్ళాడు. విష్ణువు భగవన్నారాయణాభి మతానురూప స్వరూప రూప గుణ విభవ ఐశ్వర్య శీలాత్ అనవధిక అతజయ అసంఖ్యేయ కళ్యాణ గుణగణం అన్నటువంటి వాక్యాల భగవద్రామానుజులు చెప్పినట్టుగా ఆ వైకుంఠం చాలా గొప్పగా ఉంది. అక్కడ లక్ష్మీదేవి కూడా ఉందన్నమాట. హాయిగా ఆయన ఈ యొక్క శేషపాన్పు మీద పవళించి ఉన్నాడు. అమ్మవారు పాదాలు ఒత్తుతున్నారు. ప్రపంచంలో అది గొప్పతనం. ఎప్పుడు కూడా ఆవిడ పాదాలు ఒత్తుతూనే ఉంటుంది, ఈయన హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకుంటూనే ఉంటాడు అనమాట. అది వాళ్ళ గొప్పతనం. ఇట్లా జరుగుతున్న సమయంలో ఈయన వెళ్ళాడు వైకుంఠానికి. ఎందుకంటే పునరావర్తదే అనావృత శబ్దాద్ అనావృత శబ్దాద్ అనేసి మనకు శ్రీ గ్రంథాదుల్లో ఉందన్నమాట. అక్కడికి వెళ్ళినవాడు మళ్ళీ తిరిగి రాడు. వాడికి మోక్షం అన్నటువంటిది. మోక్ష సామ్రాజ్యాధిపతి ఎవడు అంటే విష్ణువు. అయినా సరే ఆయన ఈయన రాకన గమనించలేదు. ఇద్దరు దేవతల దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు కూడా ఈయన లెక్క చేయలేదు. మూడో వాడు కూడా లెక్క చేయకపోవటం వల్ల ఏం చేశాడంటే తన కుడి కాలుతో ఆ వక్షస్థలం మీద తన్నాడు. వక్షస్థలం ఎవరిదండి? అమ్మవారి స్థానం అన్నమాట. ఒక్కొక్క చోట అమ్మవారు ఉన్నట్లుగా స్వామికి వక్షస్థలంలో అమ్మవారు ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే అక్కడ తాడనం చేశాడో ఆమె చాలా బాధపడింది. అయితే ఋషిపుంగవుడు ఏమీ మాట్లాడడానికి లేదు, తమాయించు. అయితే ఏం చేశాడంటే వెంటనే ఆ యొక్క ఆసనం మీద నుంచి లేచి కిందకి దిగి పాదాలు పట్టుకుని, స్వామి నా వల్ల తప్పు జరిగింది, నన్ను క్షమించి ప్రార్థన చేశాడు. చేస్తూ ఆ భృగు మహర్షి ఇంకొక కన్ను ఉందండి. ఆ కన్నును చాలా చక్కగా ఆయనకి తెలియకుండానే దాన్ని అణిచివేశాడనమాట. దిగిపోయి ఆయన చేసిన మహాపాపం, చాలా పాపం చేశానని పరిపర విధాల ప్రార్థన చేశాడు. సరే స్వామి జరిగింది జరిగింది కదా అంది. ఆవిడికి అప్పుడు వచ్చింది కోపం. ఎందుకనంటే మామూలుగా ఎవరన్నా కొడుతూ ఉంటే పక్కకి వెళ్ళి ఆపాలి. అటువంటిది కాకుండా కొట్టిన తర్వాత మీరు కొట్టడమే చాలా గొప్ప అన్నటువంటిది విధానంగా చేస్తుంటే ఆవిడకి చాలా బాధేసిందనమాట. నా వక్షస్థలం, నా నిత్య నివాసమైనటువంటి వక్షస్థలం మీద ఈయన తన్నితే ఆయన్ని పట్టుకుని పూజిస్తాడా అనేసి ఆవిడ వైకుంఠాన్ని విసర్జన చేసి నేరుగా ఈ యొక్క కపిలేశ్వర మహాముని ఆశ్రమానికి వెళ్ళి 10,000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసింది. 10,000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసిన తర్వాత ఆ శరీరమాన్ని వినిపించిందనమాట. అమ్మాయి, నువ్వు ఇక్కడ కాకుండా నేరుగా లక్ష్మి, కొల్హాపురి మహాలక్ష్మి, అక్కడికి వెళ్ళి మీరు తపస్సు చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందని. ఈవిడ అక్కడికి వెళ్తే అగస్త్యేశ్వరుడి యొక్క ఆశ్రమంలో ఆవిడ ఉండి అక్కడ కూడా 1000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసింది. ఇదంతా జరుగుతున్న సమయంలో వైకుంఠంలో లక్ష్మీదేవి లేకపోవటం వల్ల వైకుంఠం పాడుపడిపోయింది. ఎందుకనంటే ఇంటికి ఇల్లాలు ఆ యొక్క ధర్మపత్ని కనుక లేకపోయినట్లయితే ఆ ఇంట్లో ఎటువంటి శుభకార్యాలు చేసినా చేయకపోయినా ప్రయోజనం ఉండదు.
ఈయన చాలా బాధపడి ఆవిడ్ని వెతుకుతూ దేశ దేశాలు తిరుగుతూ ఈ లోకమైనటువంటి ఇక్కడికి వచ్చాడు. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఏం చేయాలో తెలియలేదు. తర్వాత ఏం చేస్తున్నా అంటే దేశ దిమ్మరి తిరుగుతూ అక్కడ స్వామి నారాయణుని ప్రార్థన చేశాడు. ఆయనే వెంకటేశ్వరుడు, కానీ ఆయన కూడా ఆయన తపస్సు ఆయన చేసుకున్నాడు. అప్పుడు అశరీరవాణి వినిపించింది, నువ్వు వెతుకున్నటువంటి మహాలక్ష్మి కొల్హాపురిలో ఉంది, ఆవిడ్ని ప్రార్థన చెయ్యని. అక్కడికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తే అక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక విషయం కూడా తెలిసింది. నువ్వు ఎక్కడైతే కృష్ణానదికి 100 కోసుల దూరంలో ఉన్నటువంటి సువర్ణముఖరీ నది ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళి తపస్సు కనుక చేసినట్లయితే నేను రాగలను అని. ఎంతైనా సరే స్త్రీలు చాలా సున్నిత మనస్కులు, ఒకసారి కష్టపెడతారు, రెండోసారి మనవాడు కదా అనేసి దగ్గరికి చేర్చుకుంటారు. వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆ గొప్ప గుణాన్నే మన స్వాములు ఇతపూర్వం పూర్వాచార్యులు వర్ణించారు. వాత్సల్యాది గుణోజ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతం. జగత్ అంటే మొత్తానికి తల్లి అయినటువంటి వాత్సల్యమైనటువంటి గుణం కలిగినటువంటి అమ్మవారు ఏం చేసింది, సరేలే ఏదో జరిగిపోయింది అని చెబుతూ అశరీరవానితో విడిపించిందన్నమాట. నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి తపస్సు చేయని. ఆ మహానుభావుడు వచ్చాడు. ఇక్కడికి వచ్చి ఈ యొక్క ప్రదేశంలో సువర్ణముఖరీ నదీ తీరంలో తిరుషుక గ్రామము అంటే సుఖమహర్షి యొక్క ఆశ్రమం ఉండేది. ఇక్కడ ఆశ్రమంలో తపస్సు ఉన్నాడు. సంవత్సరాలు గడిచింది. అమ్మవారికి దయ కలిగింది. వెంటనే ఆవిడ ఏం చేసింది, నేను నీతో రావటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను, కాకపోతే నేను ఉద్భవించేదానికి నాకేదన్నా ఒక కొలనో ఏదో ఒకటి తవ్వితే దానిలో నేను వచ్చి నిలబడతానని. అప్పుడు స్వామి కుంతలము అనేటువంటి తన ఆయుధంతో ఈ యొక్క పుష్కరిణి పద్మ సరోవరం దీని పేరు, దాన్ని తవ్వాడు. తవ్విన తర్వాత దానిలో స్వర్గం నుంచి బంగారు తామర పుష్పాలు తీసుకొచ్చి ప్రతిష్ఠ చేశాడు. అయితే అవి వికసించడానికి ఏం చేయాలంటే వెంటనే అక్కడ సూర్యనారాయణని చేశారు. ఆ పద్మ సరోవరంలో ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం కార్తీక మాసంలో పంచమి నాడు అటువంటి శుభదినాన సాక్షాత్ మహాలక్ష్మి స్వరూపమైనటువంటి పద్మావతి ఉద్భవం జరిగిందనమాట. ఇది మనకు అనేక గ్రంథాల ద్వారా తెలుస్తున్నటువంటి యథార్థమైనటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి కథ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీనిలో ఆ సమయంలో సనక సనందనాలు, సనత్ కుమార్ జాతులు, పులస్యుడు, పులహక్రతువు, వశిష్ఠ, మరీచి, అత్రి, భృగువు ఇటువంటి మహానుభావులందరూ కూడా తిరుసుక గ్రామం రావటం జరిగింది. సుఖమాహస్రయంలో వీళ్ళందరూ ఉండటం జరిగింది. సుకుణ్ణి సేవించడం జరిగింది. తద్వారా అమ్మవారిని సేవించడం జరిగిందనమాట. తదనంతర కాలంలో ఈవెన్ ఇక్కడి నుంచి చిన్నపిల్లగా ఉంది, ఏం చెయ్యాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆలోచిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకంతా ఏముందండి, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పెద్దవాళ్ళు అవుతాం, వాళ్ళకి కామరూపులు అని ఒకటి ఉంటుంది. అవసరమైనప్పుడు పెద్దగా ధరించి ఉండగలరు, లేనప్పుడు చిన్నగా ఉండగలరు. ఆ సమయంలో ఆవిడ ఉద్భవించిందని తెలిసిన తర్వాత ఇక్కడికి నారద, పరాశర, పుండరీక, వ్యాస, అంబరీష ఇటువంటి వాళ్ళందరూ రావడమే కాకుండా ఇంద్రుడు కూడా వచ్చాడు. అట్లాగే సకల దేవతలు వచ్చారు. నారాయణ స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి కూడా వచ్చాడు. ఇక్కడికి వచ్చి ఆవిడని చూసి అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. ఆవిడ యొక్క అందానికి దాసులైపోయారన్నమాట. ఆవిడికి కరవీరమాల అంటే గన్నేరమాల, ఆ కరవీరమాలను ఆమె పట్టుకుంది. ఎవరు నచ్చుతారా, ఎవరి మెడలో వేద్దామా అని. బ్రహ్మను చూసింది, 4 తలకాయలు, నచ్చలేదు. ఈశ్వరుని చూసింది, చిన్న గుడ్డ ముక్క పెట్టుకున్నాడు అడ్డుగా, అది నచ్చలేదు. సర్వలక్షణ సంపన్నాం పీనోన్నత పయోధరాం ఋతురాం స్మృతుమాల పల్లభాం అని కొన్ని వాక్యాలు చెబుతున్నాడు ఆగమధర్మంలో. ఈ యొక్క మహాలక్ష్మి ఎట్లా ఉంది, చతుర్భుజాలతో చక్కగా గొప్పదైనటువంటి అందమైనటువంటి యువతిగా ఇవిడుంది. వెంటనే వెంకటేశ్వర స్వామి వచ్చాడు. ఆయన్ను చూసింది. శంఖచక్రాలు ఏకహస్తం ఘటించేవ వామి శంఖంచ నిక్షరే దక్షిణే చక్రహస్తంచ ఏకం వైకుంఠహస్తనం పీతాంబరధరం దేవం నానాలంకార శోభితం అలర్మేల్ మంగసం అనేక రకమైనటువంటి ఆభరణాలు. అందుకని ఆయనకి ఆభరణాలు పిచ్చి ఎన్నొస్తే ఇంకా కొద్దిగా వేసుకోవాలన్నటువంటి ఒక అన్నమాట. చూసింది. ఆయన చూసి అద్భుతమైనటువంటి సౌందర్యంతో ఉన్నటువంటి తననాథుడే ఆవిడికి తెలుసు కదా. ఆయన ఇచ్చింది కరమాల పుష్ప ఆయన మెడలో వేసింది, ఆయన్ని కళ్యాణం ఆడింది. ఒక కథ. ఇంకో కథ ఏంటంటే అమ్మవారు ఉద్భవించింది చిన్నపిల్లగా ఉండటం వల్ల ఇక్కడి నుంచి మనకు విజయపుర మండలం అన్న ఊరు విజ్వల అనేవాళ్ళు. ఆ విజ్వలాపురానికి వెళితే అక్కడి నుంచి
ఆ యొక్క ఆకాశరాజు దాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు. ఆ ఆకాశరాజు యొక్క అమ్మవారిని సేవించటం వల్ల అంటే తీసుకోవటం వల్ల అక్కడ పెరిగిందని, తదనంతర కాలంలో వెంకటేశ్వర స్వామిని చూడటం జరిగిందని, నారాయణవనంలో వరప్రసాదితమైన ఖాయంపేట అనే ఒక ఊరుంది. ఖాయం అంటే నిశ్చితార్థం చేశారని, అక్కడి నుంచి వివాహం చేసుకుంటాను శ్రీనివాస మంగాపురం. అలాగే పద్మావతి వివాహం జరిగింది కూడా మనకు నాగలాపురం కూడా నారాయణ వరంలో వివాహం జరిగిందని, అక్కడ అనేకమైనటువంటి ఇతిహాసాలతో పాటు సాక్ష్యాధారాలు కూడా ఉన్నాయి. అక్కడి నుంచి శ్రీనివాస మంగాపురం వెళ్ళి అగస్త్యేశ్వరుని సేవించి శ్రీవారు మెట్లుగా స్వామి అక్కడున్నాడు. యువలక్ష్మిగా అమ్మవారు అక్కడ మనకు వెంకటేశ్వర స్వామికి కుడి వక్షస్థలంలో లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది. విభవలక్ష్మిగా అమ్మవారు ఇక్కడ పూజలు అందుకుంటున్నారు. కారణం ఏంటంటే చాలామంది అలిగి వచ్చింది అలమేల మంగమ్మ, అదంతా తప్పు. ఆవిడ అలిగి రాలేదు, కోపం వచ్చింది, ప్రార్థన చేశాడు, తపస్సమాధికి మెచ్చింది, కళ్యాణం చేసుకుంది. తదనంతర కాలంలో స్వామిలో ఉన్నటువంటి దీనిలో, ఎందుకంటే రామాయణంలో ఒక వాక్యం చెబుతాడు వాల్మీకి మహర్షి, ఎట్లా అయితే ఈ యొక్క సూర్యుడిలో ఉన్నటువంటి రశ్మి విడదీయటం కుదరదో అనన్నేన భాస్కరం అంటాడనమాట. భాస్కరుడు అంటే ఇక్కడ సూర్యుడు. అట్లాగే నన్ను రామచంద్రుణ్ణి నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా విడదీయటానికి కుదరదురా నాయన అజ్ఞాని అని చెబుతుంది ఆయనకి. అట్లాగా వాళ్ళిద్దరూ అభేయం ఉభయోర్ అభేద అని చెప్పినట్లుగా వీళ్ళిద్దరికీ ఎన్నో అభేదమైనమాట. ఇద్దరు ఏకాహా అంటే ఒక్కరి కిందే వస్తారన్నమాట. అటువంటి అమ్మవారు భావించినటువంటి ఈ యొక్క దీనిని అంటే ఈ తురుసుక గ్రహాన్ని ఉద్ధరించడానికి మహాతల్లి ఇక్కడ వేంచేస్తుంది. దీనికి కూడా పాపానామ్మ శుభానామ్మ వధారఖానం ప్లవంగమ కార్యంకరణ మాత్రేణ అగస్యన్నాపరాధ్యసి. ఆవిడ ఎటువంటి తల్లి అంటే రాక్షసుల మధ్య ఉన్నది. రాక్షసులందరూ కొడతాము తిడతాము చంపేస్తామంటున్నారు. హనుమంతుడు వచ్చాడు. అప్పుడు హనుమంతుడు వీళ్ళందరినీ చూశాడు. ఒకే ఒక్క క్షణం నాకు ఒక నువ్వు అంటే ఆజ్ఞ కనుక ఇచ్చినట్లయితే వీళ్ళందరినీ ధ్వంసం చేసేస్తాను, వీళ్ళందరినీ చావగొడతానని చెబితే అప్పుడు ఆ మహాతల్లి శాంత స్వరూపమైనటువంటి పద్మావతి స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి సీతాదేవి, పద్మావతి స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మహాలక్ష్మి చెప్పింది, పాపానాంబ శుభానంబ, ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కడు పాపాలు చేస్తాడు, తప్పులు చేస్తాడు. శుభానాంబ మంచి పనులు చేస్తాడు. పాపానాంబ శుభానాంబ వధార్ఖానాం ప్లవంగమ, వీళ్ళను వధించాల్సిందే, చేసే దానిలో తప్పు లేదు, కానీ కార్యం కరుణ మాత్రేనా నకస్య. ఓ హనుమంత, ప్రపంచంలో అందరూ తప్పులు చేస్తున్నారయ్యా, అందరినీ కనుక మనం దండించడం మొదలుపెట్టి అందరినీ సంహరించడం మొదలు పెడితే ప్రపంచంలో మనుష్య జాతి అనేటువంటిది ఉండదు. కాబట్టి వాళ్ళని దయతో వదిలే, వాళ్ళ తప్పు లేదు, రాజా అజ్ఞని వాళ్ళు పరిపాలిస్తున్నారు అని చెప్పి అతని ద్వారా వాళ్ళందరికీ సంస్కారం నేర్పించినటువంటి మహోత్కృష్టమైనటువంటి వాత్సల్యమైనటువంటి గుణాలు కలిగినటువంటి అమ్మవారు ఇక్కడ ఉద్భవించి మనందరినీ రక్షిస్తూ ఉంది. ఆవిడ ఉద్భవించిన రోజునే మనం కార్తీక మాసంలో వచ్చే పంచమి ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రంలో మనం ఆ యొక్క వైభవాన్ని అంటే తిరునక్షత్రాన్ని ఆవిడ మనం బర్త్డే కేకులు కోస్తున్నాము, అప్పుడు వారు అటువంటిది కాకుండా అమ్మవారిని ప్రార్థన చేశారు. ఆ అమ్మవారిని ప్రార్థన చేసిన తర్వాత సంతృష్టి తరంగత అయినటువంటి అమ్మవారిని స్వామి వివాహం చేసుకున్నాడు. ఆ స్వామి ఏం చేశారంటే తన పట్టపరాశి అయినటువంటి మంగమ్మకి ఏ రోజు రోజే అక్కడి నుంచి సారి కూడా పంపించాడు. ఆ సారి ఆవిడ ధరించింది. కొత్తగా మొదలుపెట్టాం, ఏదో ఒక ఆభరణం కూడా అమ్మవారికి ఇస్తే బాగుంటుందని ఆ ఆభరణాన్ని స్వీకరించింది. సంతోష తరంగిణి ఇక్కడ వేయించేసి మనల్ని అందరినీ రక్షించినటువంటి పద్మావతి అమ్మవారిని ప్రార్థన చేస్తాం. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు, సమస్త సన్మంగళాని సంతు, కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యజ్ఞ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతః న్యాయేన మార్గేణ మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సుఖినో కాళే వరుణత పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలిని దేశోయం క్షోభరికితః బ్రాహ్మణాః సంతు నిర్భయాః. మనం యజ్ఞం చేశాం. ఇది బ్రహ్మోత్సవం, బ్రహ్మచేత చేసినటువంటి యజ్ఞం. దీన్ని మనం అందరం చేస్తున్నాం. యజ్ఞం చేసి అసలు యజ్ఞం అంటే ఏమిటి? అసలు ఉదు సంవత్సరో దుఃఖో నాసః తస్య ఉదిత నామ. ఉత్సవం అంటే ఉత్సవం, బ్రహ్మ ప్లస్ ఉత్సవం బ్రహ్మోత్సవం. అసలు ఉత్సవం అంటే ఏంటంటే ఉతు అంటే భూతు సతు అంటే సంబంధించినటువంటి వాక్యాలు. ఉతు సవహ అధ్వరః ఏకః
అంటే సంసారంలో ఉన్నటువంటి దుఃఖాన్ని ఎవరైతే నాశనం చేస్తారో వారిని గురించి చేసేది. దీన్ని సవహ అంటారంటే, సవహ అంటే యజ్ఞం చేయటం, యజ్ఞ అంటే యజ్ఞం చేయటం. మనం చేసినటువంటి ఈ ఉత్సవంలో ప్రధానంగా ఎక్కడైతే వర్షం కొడుతుందో ఆ యొక్క ఉత్సవం పరిపూర్ణత చెందింది అని గీతాశాస్త్రంలో మనకు పర్జన్యో భవతి, అదే వేదశాస్త్రం కూడా చెప్పుంది. ఇటువంటి సమయాల్లో వర్షాలు పడాలని సంతృష్టిగా చల్లగా అన్ని వాహనాలు ఎక్కి చక్కగా దిగి అందరిని చేత సేవింపడి అందరికీ కూడా అనేకమైనటువంటి మంగళాశాసనం చేసి అమ్మవారు ఈరోజు తన తిరునక్షత్రాన్ని జరుపుకుంటూ అద్భుతమైనటువంటి సౌందర్యంతో, సౌశీల్యంతో, వాత్సల్యంతో, ఇటువంటి గుణాలతో ఉన్నటువంటి అమ్మవారిని మనం ప్రార్థన చేద్దాం. తద్వారా మనమందరం కూడా సంతోషంగా ఉందాం. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు, సమస్త సన్మంగళాని సంతు. पद्मावती देव्यै नमः। ॐ श्री 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 पद्मावती देव्यै नमः। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।